خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے سنجنید کی رپورٹ کے مطابق محکمہ زراعت توسیع تحصیل اوکاڑا کی زیر تمام موضع مرک تحصیل اوکاڑا میں گندم اگاؤ مہم کے سلسلہ میں سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اوکاڑا چودھری محمد اعجاز اور سینئر زراعت آفیسر ایکسٹرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اوکاڑا محمد ندیم اقبال اور دیگر افسران اور علاقہ بھر سے کاشتکاروں نے شرکت کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت نے اس موقع پر گندم زیادہ اگاؤ کے بارے میں ترغیب دی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع تحصیل اوکاڑا نے فصلات کی بقایا جات کو آگ لگانے سے زمین کے زرخیزی اور ناقابل تلافی نقصانات کے بارے میں تفصیل سے لیکچر دیا۔ نیز کاشتکاروں کو متنبہ کیا کہ خلاف ورزی کی صورت میں فی ایکڑ 15,000 روپے جرمانہ اور FIR کا اندراج الگ سے ہوگا۔ کاشتکار اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں اور فصلات کی بقایات کو آگ لگانے کی بجائے زمین میں مکس کریں۔ اس سلسلہ میں گورنمنٹ نے سپر سیڈر بھی مہیا کر دیے ہیں، جس سے کم وقت میں کم ڈیزل کے خرچ سے کھاد اور بیج کی بیک وقت کاشت ہو سکتی ہے۔ زراعت آفیسر مرکز گوگیرا رانا محمد عمر نے گندم کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی کے متعلق مفصل لیکچر اس حوالے سے دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں فیاض کوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں ڈیرہ غازی خان ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد صاحب ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد صاحب نے ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں کوہ سلمان راکھی گاج بواٹا فورٹ منرو کا تفصیلی دورہ کیا، ہسپتالوں روڈز ترقیاتی منصوبوں پولیو مہم کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد صاحب بواٹا میں کمانڈنٹ محمد اسد خان چانڈیا CO ہیڈ ڈاکٹر ادریس لغاری DD ڈیولپمنٹ امیر مسلم کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے۔ خبر شامل کرتے ہیں داؤد خیل سے انجمن سماجی بہبود پکی شاہ مردان میاں والی کے زیر انتظام ماڑی انڈس میں 100 اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں اہل سنت پکا جعفریہ دیوبند اہل حدیث اور عیسائی جوڑے شامل تھے۔ ہر دلہن کو تقریباً 1.5 لاکھ روپے مالک کا جہیز دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف میاں والی کیسر عباس شاہ کی اس رپورٹ میں۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب کے منتظم سرپرست انجمن سماجی بہبود ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی تھے، جبکہ مہمان خصوصی سینئر وزیر پارلیمانی امور فائنانس پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان تھے۔ اس موقع پر سابق MPA ممبر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی میاں والی ملک فیروز جویہ، سابق MPA علی حیدر نور خان، علاقہ کے دیگر سیاسی سماجی شخصیات شامل تھیں۔ سرپرست اعلیٰ انجمن سماجی بہبود علامہ سید افتخار حسین نقوی نے کہا کہ 1982 سے ہم نے اس علاقے میں چھوٹے سے تعلیمی اور دینی ادارے کی بنیاد رکھی اور فلاح بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی وجہ سے ڈونر اداروں نے ہم پر اعتماد کیا۔ شروع میں ہم نے 5 اجتماعی شادیاں کرائیں، جس کا دائرہ کار بڑھتے بڑھتے 100 اجتماعی شادیوں تک پہنچ گیا، اور ان شادیوں میں ہر مسلک مذہب کے جوڑے شامل ہوتے ہیں۔ ہم مذہب سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی سینئر صوبائی وزیر پارلیمانی امور فائنانس پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی تقریب میں شریک ہو کر خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس ملک اور ضلع کے اندر علامہ سید افتخار حسین نقوی جیسی شخصیات بھی موجود ہیں جو انسانیت کے دن رات خدمت کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اجتماعی شادیوں کے علاوہ پینے کے صاف پانی، غریب اور مستحق افراد کو روزمرہ اشیاء پر مشتمل راشن، رمضان پیکج وغیرہ بھی فراہم کرتے ہیں، جو کہ قابل تحسین قابل فخر ہے۔ پنجاب حکومت کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بھی دھی رانی پروگرام کے تحت غریب مستحق بچیوں کے لیے شادیاں کرانے کا پروگرام ترتیب دیا ہے، جو کہ عنقریب اس کا لائحہ عمل بنایا جائے گا، جس سے غریب بچیوں کو جہیز اور سلامی کی مد میں لاکھوں روپے دیے جائیں گے۔ آپ نے خود بات کر دی، یہ علامہ صاحب ہمارے علامہ افتخار حسین نقوی صاحب اور ان کی یہ جو تنظیم ہے، انہوں نے 5 شادیوں سے بتایا جیسے کہ سلسلہ شروع کیا تھا کچھ سال۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے ہمارے نمائندے مدثر مسر کی رپورٹ کے مطابق موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج شیخو پورہ میں ڈپٹی کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج شیخو پورہ SP امداد اللہ شاہد کی زیر قیادت مقبوضہ کشمیر پہ غاصبانہ ظلم اور بربریت کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی۔ ریلی کے اختتام پہ ڈپٹی کمانڈنٹ رائے امداد اللہ نے میڈیا سے دوران گفتگو کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ۔ مزید کہا کہ ظلم اور بربریت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، جیسا کہ اللہ پاک نے کلام پاک میں کہا ہے، ظلم کرنے والے کے لیے ذلت اور خواری ہے کے مطابق انڈیا ذلیل و خوار ہو کر رہے گا اور حق غالب ہوگا۔ اختتام واقع پہ کشمیر کے حق میں دعائے خیر بھی کرائی گئی۔ شامل کرتے ہیں ہماری تحصیل صادق آباد کے رپورٹر جان طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق سرکل بنگلہ اچا کے تھانہ سون میانی کے حدود میں گزشتہ شب نامعلوم مسلح افراد نے کی چودھری احسان کے ڈیرہ پر فائرنگ کے نتیجہ میں سمار ملک نامی شخص جاں بحق جبکہ ایک شخص فائرنگ میں زخمی ہوا۔ چودھری احسان کے ڈیرے پر حملہ فائرنگ کا تبادلہ شدید فائرنگ سے ڈیرے پر سوئے ہوئے چوکیدار ملک سمار ولد
वशरी मलिक मौके पर जाँ बहक और फजल मेरानी जख्मी हो गया। इस सिलसिला में हमने डीएसपी सर्कल बंगला अच्छा महमूदुल हसन से वक़ुआ के मुतालिक मालूमात की। रहनुमाई के लिए राब्ता किया तो सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से राब्ता मुमकिन ना हो सका। दूसरी जानिब SHO सोन मेयानी ख्वाजा शाहिद हुसैन वक़ुआ की इत्तला मिलते ही वहां पुलिस नफरी मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को सिविल अस्पताल बंगला अच्छा और फायरिंग में जख्मी होने वाले शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए शेख जैद अस्पताल रहीम मियां खान मुंतकिल कर दिया गया। मजीद वक़ुआ की तफसीलात जानने के लिए हमने SHO सोन मियानी शाहिद हुसैन ख्वाजा से राब्ता किया तो उन्होंने बताया है कि मुसल्लह अफराद के साथ फायरिंग का तबादला हुआ है और मुसल्लह अफराद कमात के गने फसलों की आड़ लेते हुए कच्चा की जानिब फरार हो गए हैं। हम इनको जल्द ट्रेस करके इनको गिरफ्त में लेकर कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। SHO सोन मियानी की मीडिया से बातचीत। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला मुल्क भर की तरह बुरेवाला में आज का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। शहर भर में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। मरकजी रैली तहसील म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती और भारतीय फौज के मुजालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। जमात इस्लामी की जानिब से भी यौम सियाह के मौका पर रैली निकाली गई। बुरेवाला में आज का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। शहर भर में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई हैं। तहसील म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती और भारतीय फौज के मुजालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने की। रैली में साबिक मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली चौधरी फकीर अहमद अराई, खालिद महमूद डोगर, अंजुमन ताजरान, सहाफियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीरी भाइयों के हक में नारेबाजी भी की। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मुजालिम का नोटिस ले, भारतीय कब्जा मंजूर नहीं है। कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती जारी रहेगी। साबिक MNA चौधरी फकीर अहमद का कहना था कि कश्मीरी हमारी शहरक है। हुकूमत वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर कश्मीरियों के हक में आवाज उठाए। जमात इस्लामी की जानिब से भी कश्मीरी मुसलमानों के हक में रैली निकाली गई। रैली में कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। रैली के शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा किया है कि कश्मीरी मुसलमानों के हक खुदरादियत को तस्लीम करे। कश्मीर के हवाले से हम उसको एक सियासी तस्वर करते हैं और इंडिया को इसकी जो एग्रेशन उसने किया और कश्मीर को जो है कब्जा कर रखा है और वहाँ जो मुजालिम ढा रखे हैं उसके हवाले से हम शदीद मजम्मत करते हैं उनकी। और इंडिया से भी ये मुतालबा है कि कश्मीरियों को खुदरादियत जो है ना उसके हकूक़ दिए जाए। उनकी जो भी मर्ज़ी होगी, जिस तरीके की वोटिंग जिस तरीके की ज़्यादा होगी, आज़ादी चाहेंगे तो इंशाअल्लाह उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। और इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये इशू उठाया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसको मज़ीद पुरज़ोर तरीके से खुद पाकिस्तान और जो दुनिया में ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक हैं उनको साथ मिला के सबको कन्विंस किया जाए कि इंडिया के खिलाफ इस सिलसिले में भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाए उधर UN में भी, और हर तरीके से कोशिश की जाए कि इसकी आज़ादी जो है कश्मीरियों की है उसको उसका जो है ना यकीनी बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। सब डिवीजन जमालदीन वाली के अमले की नाअहली अरूज पर लाइन नंबर 7 की बिजली की लोड शेडिंग जारी। सारिफीन सराबा एहतजाज। साथ के बाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मिलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सब डिवीजन जमालदीन वाली की लाइन नंबर 7 की बिजली शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद होने लगी। 12 से 15 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की वजह से बच्चे, बूढ़े और जानवर पानी पीने से तरस रहे हैं और अंधेरे में वारदातें भी बढ़ चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज पिस्ती जाम कासिम झल्लन के सार्फिन ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया है कि हम बिल अदा करते हैं फिर भी हमारी बिजली बंद कर दी जाती है, जो कि हमारे साथ सरासर ज्यादती है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब समेत महकमा वापडा के आला अफसरान से अपील की है कि हमारी लाइन 7 की लोड शेडिंग खत्म की जाए और हमें दिन रात शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाए। 6 बजे बिजली होंदी कोनी, सवेले तक रात तक बिल्कुल बिजली नहीं होंदी। माल जिका ट्रेक मर वेंदा है। लिहाजा वज़ीर आला को जिका सारी रिक्वेस्ट है इंदे विच बिजली दे महकमे ने एक्शन कीता वञे। 7 नंबर लाइन बिल्कुल होंदी भी नहीं। लोग जिका अपना पानी को भी बेहोश होंदे, माल भी बेहोश होंदे। लिहाजा ग्रेड जमालदीन वाली वज़ीर आला को जिका सारी रिक्वेस्ट है कि हिंदे बिजली दे महकमे ने एक्शन कीता वञे। ना तड़दा पानी है ना पीवण दा पानी है। रोल मर गए बाल भूखे माल अध को नहीं सैकने समझ छक के लोग जो पानी जो को नहीं ना रोशनी अंधारे जैसे हाथ मरन हुए जो भी नहीं लग।
मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए यौम सियाह के सिलसिले में सेमिनार और रैली का इनेकाद किया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया साजिद इकबाल और अंजुमन ताजरान के जिले सदर हाजी हमीद अहमद सिद्दीकी ने की। चिश्तिया में भारत ने कश्मीरियों की उमंगों के बरक्स जबर से कश्मीर पर कब्जा किया। इस तनाज़ुर में मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी भारत के इस गैर मुनसफाना इक़दाम पर चिश्तिया की अवाम ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आज 27 अक्टूबर के दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया। तकरीब का इनेकाद बल्दिया हॉल में मुनक्किद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया साजिद इकबाल और अंजुमन ताजरान के जिले सदर हाजी हमीद अहमद सिद्दीकी और सियासी समाजी शख्सियात, पंजाब पुलिस, सिविल सोसाइटी के अफराद, मीडिया नुमाइंदगान, स्कूलों के तलबा तलबात, सरकारी महकमों के अफसरान और दीगर अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया साजिद इकबाल ने कहा कि 27 अक्टूबर एक तारीखी नाइंसाफी का दिन है, जिस दिन भारत की जानिब से एक आजाद कौम को गुलाम बनाने की मज़मूम कोशिश की गई है, जिसमें भारत अब तक कामयाबी हासिल नहीं कर सका और न ही कश्मीरियों के हक खुदरादियत की आवाज को दबाने में कामयाब हो सका है। कश्मीर पर भारत ने रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल कायम की हुई है, जिस पर आलमी बरादरी को नोटिस लेकर नाम नहाद जमहूरियत पसंद भारत की मज़मूम कार्रवाइयों को रोकने के लिए आलमी इक़दाम उठाने होंगे। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कश्मीर हमायत में तकारीर भी की। तकरीब के इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया साजिद इकबाल और अंजुमन ताजरान के जिले सदर हाजी हमीद अहमद सिद्दीकी और ज़ेरे क़यादत बल्दिया चौक से लेकर बुखारी चौक तक ताजी रैली निकाली गई, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा इजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारत के बर्बरियत और गासवाना कब्जा के खिलाफ 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। भारत की जानिब से कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर मलिक के दीगर इलाकों की तरह भावलपुर में भी यौम सियाह मनाया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी मोहम्मद शकीब सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर अहमद शेरगोंदल, दीगर महकमा जात के अफसरान, स्टाफ, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान शरीक थे। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी जारी है, भारत इंसानियत का दुश्मन है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर कश्मीरी अवाम अमन पसंद है। असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी मोहम्मद शकीब सरवर मजलूम महकूम कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी मोहम्मद शकीब सरवर आज़ादी की जद्दोजहद और इनकी कुर्बानियां रंग लाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर अहमद शेर गोंदल मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ कश्मीरी भारत के तमाम तर मुजालिम के बावजूद अपना हक खुदरातियत के लिए हर मुमकिन कुर्बानियां देगी। असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर शुरका रैली ने भारत के जुल्म, सितम और बर्बरियत के खिलाफ बैनर्स और पैनाफ्लैक्स उठा रखे थे। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बेटों जैसे छोटे भाइयों से नाइंसाफी, 6 किनाल गैर मनकूला बड़ा बेटा कब्जा करके फरोख्त करना चाहता है। मां हनीफा की मदईयत में दरख्वास्त दायर। चक नंबर 2 BC की हनीफा बीबी ने थाना पर दी जाने वाली दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मेरा खावंद फौत हो चुका है। इसने अपनी जिंदगी में मोट आला की मौजूदगी में गैर मनकूला जायदाद मेरे तीनों बेटों में मुसावी तकसीम कर दी थी। अब मेरा बड़ा बेटा सादिक बदनीयती और बददियानती पर उतर आया है। मेरे छोटे बेटों की जायदाद पर कब्जा करके हड़प करना चाहता है। मुअज़्ज़िज़ीन ने कई बार मना किया है, मगर वो गैर मनकूला जायदाद पर कब्जा करने की नीयत पर तुला हुआ है। मना करने पर संगीन नताइज की धमकियां देता है। मुझे और मेरे बेटों आरफ और गुलाम जाफर जानी माली नुकसान का खर्चा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इस हवाले से पुलिस थाना अब्बास में मां हनीफा की मदईयत में दरख्वास्त दी गई है। SHO अब्बास ने मेरिट पर कार्रवाई करने के अमल मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाया और अपनी मां को मुस्तरब करने से मना भी किया गया। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद मज़लूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर की तरह म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद के ज़ेरे तमाम 27 अक्टूबर यौम सियाह ब्लैक डे के हवाले से सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया, जो कि दफ्तर म्यूनसिपल कमेटी से दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर तक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सलमान जफर ने की। रैली में शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के नारे लगाए। रैली के इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर ने कहा कि कश्मीरी कायदीन और अवाम की कुर्बानियां रायगर नहीं जाएंगी। शोधा को सलाम पेश करते हैं। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय बर्बरियत कश्मीरियों की आवाज नहीं दबा सकती और शोधा का खून रंग लाएगा। दुनिया में अमन और सुकून का राग अलापने वाले भारत अपने गिरबान में ही झांकना भूल गया है। मकबूजा कश्मीर में शरपसंद भारतीय फौज निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। भारतीय मुजालिम के खिलाफ मजम्मत और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए हम आज यहाँ मौजूद हैं और रैली के शुरका के जज्बाती नारे इस बात का मजहर है कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बनने का ख्वाब पूरा होगा। रैली में तमाम महकमा जात के सरबराहान और मुलाजिमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और पाकिस्तान की सलामती, कश्मीरी बहन भाइयों की हिफाजत और कश्मीर के मसले के फौरी हल के लिए दुआ भी कराई गई।
ای چلان شروع ہوتے ہی لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں کیمروں کے ذریعے چلان شروع ہو گئے. لوگوں کا کہنا ہے کہ ای چلان کے بارے میں عوام کو آگاہی دی جائے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور آن نیوز رانا شہزاد کیسر سے. رانا شہزاد، یہ بتائیے گا لوگوں کا کیا کہنا ہے ای چلان کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نیوز چلانے کا مقصد لوگوں کو آگاہی ہے. یہ جو ای چلان آ رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ بہت سی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے چلان ہیں. یہ لوگوں کو آگاہی کے لیے جو نیوز چلائی جا رہی ہے. میرے ساتھ ایک دوست موجود ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ قاری محمد ابراہیم افریدی. ابراہیم بھائی، یہ بتائیے گا یہ جو ای چلان آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے متعلق میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بغیر بتائے یہ چلان بھیجے گئے ہیں لوگوں کے گھر میں. تو پہلے یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ متعلقہ حکام جو ہیں، جو ٹریفک ہے، والڈن والے جو بھی ہیں، اس کے متعلق لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے تھی، پھر چلان بھیجنے چاہیے تھے. لیکن یہ اب ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ڈاک خانے کے اندر یہ آ رہے ہیں. لوگ پریشان ہو گئے بھی یہ کیا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ای چلان سسٹم ہے کیا. جب سے یہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں، حالانکہ 1 منتھ ہوا ہے شیخ پورہ کے اندر، تو اس لیے میں متعلقہ حکام سے کہنا چاہوں گا جو اس سے پہلے چلان ہوئے ہیں وہ ختم کیے جائیں. آئندہ کے لیے آگاہی مہم چلائیں، لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ یہ اگر ہیلمٹ نہیں پہنیں گے آپ کا چلان ہوگا، سیٹ بیلٹ باندھ کے نہیں بیٹھیں گے آپ کا چلان ہوگا. جو پہلے آئے ہوئے ہیں وہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ تمام چلان ختم کیے جائیں. قاری صاحب، یہ مہم تو عرصہ دراز سے حکومت چلا رہی ہے، جو یہ ہیلمٹ کے لیے سختی کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر یہ مجھے پتہ ہے لاہور کے اندر تھی، لیکن دوسرے شہروں کے اندر اس کے اطلاق نہیں ہوا تھا. یہ 1 منتھ سے شیخ پورہ کے اندر ای چلان سسٹم ہوا ہے. لیکن ای چلان آیا کیوں ہے، کس وجہ سے آیا ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے. یہ لوگوں کو تو یہی پتہ تھا کہ جو ٹریفک والے روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ ہاتھ دیتے ہیں، پوچھتے ہیں بھی شناختی کارڈ ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پاس کاغذ ہیں کہ نہیں ہے. وہ تو یہی سمجھتے تھے، لیکن انہیں کیمرہ جب سے نصب کیے گئے ان کو نہیں پتہ. تو لہٰذا پہلے ان کو بتانا چاہیے تھا. اگر اس کے بعد بھی لوگ اگر اس رول کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر بے شک وہ چلان کریں. جی بالکل. ایک دوست اور میرے ساتھ موجود ہیں، ان کے کتنے چلان ہوئے ہیں اور یہ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام رانا عمران ہے اور شیخو پورہ کا میں رہائشی ہوں. سر میرے 3 چلان ہو چکے ہیں، اور موٹر سائیکل جو میں نے 10 سال پہلے بیچی ہوئی ہے، روڈ پرنس موٹر سائیکل SK 187 اس کا نمبر ہے اور ریڈ کلر کی ہے. تو وہ چلان ابھی تک وہ میرے نام ہی چل رہی ہے. وہ جو ابھی کرنٹ مالک ہے اس نے اپنے نام ٹرانسفر نہیں کرائی 8-10 سالوں میں. اور چلان میرے بذریعہ ڈاک میرے گھر تک آ رہے ہیں. 3 چلان آ چکے ہیں، اور ایک میں نے یہ سامنے میں دکھا رہا ہوں کیمرہ مین صاحب کو. تو میری لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ای چلان سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کریں اور ہیلمٹ کا یوز کریں. اور اس کے علاوہ گاڑی والے جو ہیں سیٹ بیلٹ کا کریں، موبائل فون نہ یوز کریں ڈیورنگ ڈرائیونگ. اور اس کے بعد سگنل کی خلاف ورزی نہ کریں، اشاروں کا صحیح استعمال کریں اور رانگ ڈرائیو نہ کریں. لوگوں سے بھی گزارش ہے، 2-2 ہزار کے چلان آ رہے ہیں، اور غریب لوگ ہیں 1000 روپیہ پر ڈے کے حساب سے مزدوری کرتے ہیں، اور شام کو 2000 کا ان کے گھر چلان آ جاتا ہے، تو وہ کیسے چلائیں گے؟ تو لوگوں سے گزارش ہے بار بار یہی ہے کہ اپنے حفاظتی اقدامات لازمی کروائیں. اور جو موٹر سائیکلیں انہوں نے سیل کر دی ہوئی ہیں، یا جس طرح کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ جلد از جلد کرنٹ مالکان کو ڈھونڈ کے ان کو ان کے اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائیں. جی شکریہ. جی بالکل. ان کا یہی کہنا ہے بھی یہ جو لوگ بائکیں اپنی بیچتے ہیں، گاڑیاں بیچتے ہیں، ان کو چاہیے بھی جو خریدتے ہیں وہ ان کو ہدایت کریں بھی یہ اپنے نام جلد سے جلد کروائیں. کیونکہ یہ جب چلان ہوگا تو پہلا جو مالک ہوگا اس کو ہی آئیں گے وہ ای چلان کے، جس کے نام گاڑی ہوگی. تو درخواست یہی ہے بھی لوگوں سے بھی اپنے دوستوں کو بھی مطلب کوشش کریں بھی چیز اپنی گاڑی اپنی بائک وغیرہ نہ دیں، کیونکہ اس سے عام لوگ جو ہے نا بڑا پریشان ہو رہے ہیں. تو حکومت سے بھی یہی درخواست ہے پچھلے جو وہ آئی چلان ہوئے ہیں ان کو معاف کیا جائے، اور لوگوں سے درخواست ہے بھی اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، ہیلمٹ پہنیں، سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیں، اپنا ID کارڈ اور موٹر سائیکل کے کاغذ لائسنس وغیرہ اپنے پاس رکھیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا شہزاد کیسر، بیورو چیف لاہور. جی اسلام آباد سے سردار آفتاب اقبال کی رپورٹ کے مطابق سالانہ قرآن سنت تحفظ ختم نبوت کانفرنس مرکز خاتم النبیین گوری ٹاؤن اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں معروف مذہبی اسکالر مولانا سرفراز خان فاروقی، مولانا عبدالرؤف نائب امیر مرکزیہ اور ناظم چودھری، محمد یوسف سلفی، مولانا حافظ محمد قسیم شیخوپوری، سردار جواد علی خان، مولانا قاری یعقوب حلیم، قاری بلال یوسف جلالی، سردار یاسر
کرلال قاری سردار محمد طارق کرلال، ناظم مرکز خاتم النبیین سردار سجاد ہزاروی، دیگر کثیر تعداد میں علماء کرام اور عوام الناس نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ منکرین ختم نبوت کے لیے نرم گوشہ رکھنا حقیقت میں اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں صحبت پور سے۔ روڈ بنا عوام کی ترقی کا راز ہے، مگر روڈ میں ناقص مٹیریل اور لاپرواہی غیر قانونی اور عوام کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے۔ محکمہ BNR روڈ اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے صحبت پور مین روڈ تو بنایا جا رہا ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس پر نہ بلڈوزر اور نہ روڈ کا عملہ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا، مگر ٹھیکیدار کی اس محکمہ BNR روڈ کی جانب سے اس طرح کو توجہ نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد علی ناورا جی، کیا صورتحال ہے؟ جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم ضلع صحبت پور کے مین روڈ پر موجود ہیں۔ جو مین روڈ ٹھیکیدار کی جانب سے ٹینڈر تو ہوا، 30 کروڑ کا ٹینڈر تو ہوا، لیکن جو روڈ بنایا جا رہا ہے یہاں پہ وہ ناقص ہے۔ اس میں ناقص مٹیریل ڈالا جا رہا ہے اور اس کی چوڑائی کم ہے اور اس کو جو بنیاد ہے وہ بھی اس کی صحیح نہیں رکھی ہے۔ آئیے تو یہاں کے جو شہری علاقے دار موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، یہ مین شاہراہ ہے ضلع صحبت پور کی، اس کی رقم خطی رقم 30 کروڑ روپے کی رقم ہے۔ میرے خیال میں یہاں سے جہاں تک ہمیں معلومات ہوئی ہے کہ یہ گریڈ اسٹیشن صحبت پور کا لے کر لائبریری تک میرے خیال میں 2 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، اور یہاں آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہو کہ میرے خیال میں ان کو 4 انچ کی لک بنانی تھی، یہ 2 انچ بھی نہیں ہے، 2 انچ بھی نہیں ہے، اور یہ بالکل ناقص جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے اور اس میں جو پتھر ڈالے گئے ہیں وہ بھی ناقص ہیں۔ اور ہم اپنی DC صاحبہ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ کم سے کم اس چیز کو وہ مد نظر رکھیں اور اس چیز کا نوٹس لیں، اور ہم وزیر اعلیٰ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں بلوچستان کے کہ وہ بھی اس چیز کا نوٹس لیں۔ ہمیں افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے MPA صاحب جو یہاں کے نمائندے ہیں وہ کوٹیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی نگرانی میں یہ کام ہوتا اور کم سے کم وہ اس چیز کا نوٹس لیں۔ دیکھیں، یہ جو روڈ کا کام ہو رہا ہے بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں اسپیشلی خاص کر کے میں ڈپٹی کمشنر صحبت پور صاحبہ سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ سیوریج دیا جائے تاکہ جو برسات ہوتی ہے یا جو شہر کا پانی ہوتا ہے یہ جو نکالا جائے۔ اب تک سیوریج نہیں ہے اور یہ جو روڈ بنایا جا رہا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں یہ روڈ کا کام بھی ہے ناقص ہے۔ سب سے پہلے صدر سٹی کے عوام کو یہاں پر مین روڈ پر سیوریج ہونا چاہیے، اس وجہ سے یہ گندگی ہے، ڈھیر ہے، جو بھی ہوتے پیدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے گندگی پیدا ہوتی ہے۔ میں ڈپٹی کمشنر صاحبہ صحبت پور صاحبہ سے اور کمشنر نصیرآباد سے اس روڈ کے ناقص کام کا اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ تاکہ اس کو ایک بہتر بنایا جائے، ایک صاف ستھرا بنایا جائے اور پہلے جو ہے ہمیں سیوریج دیا جائے۔ سب سے پہلے میں آن نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ناقص روڈ کے اوپر آواز اٹھایا۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ محکمہ BNR کی غفلت کی وجہ سے یہ مین روڈ صحبت پور کا کرپشن کی نظر ہوتا جا رہا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس محکمے کا جو وزیر ہے اس کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے، اسی حلقے سے ہے، کرتا ہے صرف چند وڈیروں کو وہ خوش کرتا ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس ناقص روڈ کے خلاف نوٹس لے اور محکمہ BNR کو سختی سے ہدایت کرے کہ وہ کام صحیح طریقے۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ہے شہریوں کا یہ حال ہے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بالکل ہمارے پاس جو روڈ بنایا جا رہا ہے وہ ناقص ہے اور اس کو سیوریج نہیں ہے، یہ روڈ جلدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے باعث ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہ اس روڈ کو اوپر مد نظر رکھیے۔ کیمرہ مین عبدالسمیر ناوڑا کے ساتھ ارشاد علی ناوڑا، صحبت پور۔ ورلڈ تحفظ ختم نبوت یوتھ فورس کے زیر تمام 17ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد صادقی رفیق مارکی میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق 17ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ختم نبوت ایک حساس معاملہ ہے جس پر مومن مسلمان کسی صورت سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ نیز ختم نبوت دین اسلام کے اساس ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ ختم نبوت کے تاج پر حملہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا اور دین اسلام کے خلاف اغیار کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ قادیانیت انگریزوں یہودیوں کی پیداوار ہے جس کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ کانفرنس میں خطبہ صدارت سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریاں شریف صاحبزادہ
ڈاکٹر سلطان العارفین الزہری نے ارشاد فرمایا اور مجاہدین ختم نبوت مولانا حافظ غضنفر محمد اشفاق نقشبندی حافظ جہانگیر رانا سمد نوید اور دیگر کو تحفظ ختم نبوت پر دن رات محنت کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ختم نبوت کا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی اور شیلڈ تقسیم کی۔ اس موقع پر مقامی علماء کرام اور سول سوسائٹی سوشل ورکرز اور دیگر حاضرین کی بڑی تعداد کے علاوہ پریس کلب صادقی کے صدر محمد نوید گرائے، جنرل سیکرٹری رانا عثمان علی خان، چیئرمین مجلس عاملہ ڈاکٹر میاں کیسر اور انفارمیشن سیکرٹری رانا سرمد حسن نے خصوصی شرکت کی۔ صادقی کے گردنواں سے ہزاروں افراد خواتین نے کانفرنس میں بھرپور شرکت کی۔ بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈھرکی سے ہمایوں نمائندہ رضا سوملو کی رپورٹ کے مطابق کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور یوم سیاہ کے موقع پر ڈھرکی سبزی منڈی کے ویپاریوں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی لطف اللہ بھٹو صدر فروٹ اینڈ سبزی مارکیٹ کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی میں سبزی منڈی کے ویپاری اور فروٹ کے ویپاریوں کے ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہاتھوں میں کشمیری جھنڈے اور بینرز اٹھائے ریلی کے شرکاء سے کشمیر بنے گا پاکستان اور آرمی چیف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر مناتے رہے ہیں۔ ریلی کے شرکاء 27 اکتوبر وہ سیاہ دن ہے جب مقبوضہ جموں کشمیر پر ظلم و ستم کے بتاریخ رقم ہوئی۔ شرکاء ہندوستان نے کشمیری عوام کی خواہشات کے برعکس اور تقسیم برصغیر کے اصولوں کے خلاف ورزی کے شرکاء کشمیر بنے گا پاکستان اور ہندوستان کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ خبر شامل کرتے ہیں پنواکر سے کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کے خلاف یوم سیاہ پاکستان میں آج کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ پنواکر میں بھارتی مظالم کے خلاف ریلی کا انعقاد۔ شرکاء کا احتجاج پاکستان میں 27 اکتوبر کو کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پنواکر میں میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ریلی میونسپل کمیٹی سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پنواکر پریس کلب تک پہنچی۔ ریلی میں سیاسی سماجی تنظیموں نے نمائندگان، سرکاری ملازمین، کاروباری افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ شرکاء نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کی جائے اور نہتے کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی پامالی کو روکا جائے۔ شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے ہمایوں نمائندے میاں اظہر علی کی رپورٹ کے مطابق کاموکی کے علاقے صادقی میں رفیق مارکی میں ورلڈ تحفظ ختم نبوت یوتھ فورس کے زیر تمام 17ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حضرت علامہ خان محمد قادری نے ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ختم نبوت ایک حساس معاملہ ہے جس پر مسلمان کسی صورت سمجھوتہ نہیں کر سکتے اور یہ کہ ختم نبوت دین اسلام کی اساس ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ختم نبوت کے تاج پر حملہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا اور دین اسلام کے خلاف اغیار کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ قادیانیت انگریزوں یہودیوں کی پیداوار ہے جس کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ کانفرنس میں خطبہ صدارت سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہریہ شریف صاحبزادہ ڈاکٹر سلطان العارفین الزہری نے ارشاد فرمایا اور ختم نبوت کا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور شیلڈ تقسیم کیے۔ اس موقع پر مقامی علماء کرام اور سول سوسائٹی سوشل ورکرز اور دیگر حاضرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمایوں نمائندہ محمد اویس صادق کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب میں بھی کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے ضلع کونسل ہال میں یکجہتی کشمیر سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں اراکین پنجاب اسمبلی رانا محمد ارشد اور مہر کاشف رنگ الہی پڈیار، ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ سمیت ضلعی افسران، سکھ برادری، سیاسی سماجی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ کشمیری کئی دہائیوں سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور وہاں ان کا جینا محال ہو چکا ہے۔ کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کی بدولت بہت جلد مقبوضہ اور آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہوں گے۔ 5 اگست 2019 کو ایک سازش کے تحت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی آواز کو بھرپور طریقے سے بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی آواز کو عالمی سطح پر اٹھایا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ اپنی ہی منظور کی ہوئی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے اور کشمیریوں کو خود ارادیت دلانے۔ سیمینار کے دوران مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے ملی نغموں اور تقاریر کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے بدترین پامالی کو بیان کیا۔ سیمینار کے اختتام پر ضلع کونسل ہال سے گرودوارہ جنما استان تک یکجہتی کشمیر ریلی بھی نکالی گئی جس میں کشمیری پرچم تھامے شرکاء نے کشمیر کی آزادی کے حق اور نہتے کشمیریوں پر بھارتی فوج کے بےمانہ مظالم کے خلاف نعرے لگائے اور جدوجہد آزادی میں کامیابی کے اصول تک کشمیریوں کا بھرپور ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔
वर्ल्ड तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत यूथ फोर्स के ज़रिए तमाम 17वीं सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सादुकी रफ़ीक मार्की में सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नबील गाय की रिपोर्ट के मुताबिक 17वीं सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हज़रत इलामा खान मोहम्मद कादरी ने ख़त्म नबूवत की अहमियत और ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि ख़त्म नबूवत एक हसास मामला है जिस पर मोमिन मुसलमान किसी सूरत समझौता नहीं कर सकता। नेज़ ख़त्म नबूवत दीन इस्लाम की एहसास है। इनका मजीद कहना था कि ख़त्म नबूवत के ताज पर हमला एक सोची समझी साजिश है जिसका डटकर मुकाबला करना होगा और दीन इस्लाम के खिलाफ अगयार की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। कादियानियत अंग्रेज और यहूदियों की पैदावार जिसको मुसलमानों को समझना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में खुतबा सदारत सजादा नशीन आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ साहबजादा डॉक्टर सुल्तान अल आरिफीन अलजारी ने अरशाद फरमाया और मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत मौलाना हाफिज गजनफर मोहम्मद इशफाक नक्शबंदी हाफिज जहांगीर राना समत नवीद और दीगर को तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर दिन रात मेहनत करने पर खराज तहसीन पेश करते हुए ख़त्म नबूवत का काम करने वालों की हौसला अफजाई की और शील्ड्स तकसीम की। इस मौके पर मुकामी उलमा कराम और सिविल सोसाइटी सोशल वर्कर्स और दीगर हाज़रीन की बड़ी तादाद के अलावा प्रेस क्लब सादुकी के सदर मोहम्मद नवीद गराया, जनरल सेक्रेटरी राना उस्मान अली खां, चेयरमैन मजलिस आमला डॉक्टर मियां कैसर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना सरमद हसन ने खसूसी शिरकत की। सादुकी के गिरदनवाज से हजारों अफराद ख़वातीन ने कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत की। हमारी टीम जो है वो आँखों की बीमारियों के तशख़ीस के लिए हम लोग कैंप लगाते हैं। फ्री आई कैंप होता है हमारा, जिसके अंदर हम लोगों के अंदर सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया और ऐनक की नज़र की कमज़ोरी, बच्चों में टेढ़ापन, इस तरह की चीज़ों को तशख़ीस करते हैं और हम हर लेवल पे जाके जहाँ पे थोड़ा सा पेरीफ्री में जाके या जहाँ पे जिनको ज़रूरत हो, ख़ास तौर पे हम आज यहाँ पे आए, ये स्कूल है और स्कूल में आपको पता है कि इस बच्चे जो होते हैं उनको इनिशियल बेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनकी नज़र का तशख़ीस करके उनका इलाज किया जाए। उसी सिलसिले में हम आज कामों की में हम इस कैंप के सिलसिले में आए और यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो आँखों की बीमारियों के लिहाज से आगाही करना और उसके साथ साथ आँखों की जो बीमारियाँ हैं उनका इलाज कर रहे हैं और सबसे बेनिफिट जो काम है, हम फ्री यहाँ पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आँखों की और फ्री एनके प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये बताइएगा, ये कोई फ्लाई इदारा है या गवर्नमेंट की तरफ से है? हाँ, ये हमारा एक प्राइवेट एनजीओ है आँखों की जो ईगल आई रिलीफ ट्रस्ट के नाम से काम कर रही है और इसको तकरीबन 6 साल से हम लोग इसी कैंपिंग के सिलसिले में हमने स्टार्ट किया है। पहले हम इनिशियल बेसिस पे हमने अपना क्लिनिक्स वगैरह करते थे ईगल आइज के नाम से, फिर हमने ये ट्रस्ट का इसको एक प्रॉपर रजिस्टर्ड ट्रस्ट के लिए हमने इसको रजिस्टर करवाया आँखों के लिए और तब से हम इसी प्लेटफॉर्म से डिफरेंट जगहों पे जाके ये काम कर रहे हैं। ये भी बताइएगा आपके यहाँ एक दिन में आप कितने मरीज़ जो हैं वो चेक कर लेते हैं? वैसे हमारी अगर हम स्टार्ट करें तो हमारी जो इनिशियल ओपीडी होती है वो 200 प्लस होती है, तो लेकिन हमने जो मैक्सिमम अभी तक ओपीडी की हुई है वो 9 बजे से लेके 2 बजे तक के टाइम में वो 400 पेशेंट की है। ठीक है, आपको पता है कैंप में बहुत ज़्यादा पेशेंट जिसको ज़रूरत हो या ना हो वो भी आ जाते हैं, तो इसके लिए हम ओपीडी हमारी स्क्रीनिंग जो होती है वो 300 से 400 प्लस तक पेशेंट हो जाते हैं। आँखों के काफ़ी अमराज हैं, आँखों के लिए अगर किसी को ऑपरेट करना पड़े तो उस वाले से भी आपके पास कोई सहूलियात मौजूद हैं? जी, आँखों के हवाले से हमारी जब टीम मूव करती है तो हमारे सारे आलात लेके हम लोग मूव करते हैं। उसमें आँखों का नंबर देखने वाली मशीन होती है, सफ़ेद मोतिया देखने वाली मशीन होती है, बच्चों के पीछे पर्दा देखने वाली मशीनें होती हैं, वो सारी चीज़ों की जो तशख़ीस वाली मशीनें हैं वो हमारे पास होती हैं। ख़ास तौर पे बच्चों में जो नज़र की कमज़ोरी है उसके आलात के साथ हम लोग ट्रैवल करते हैं और वो होना सबसे इनिशियल बेसिस पे वो ज़रूरी है। उसमें जो इनिशियल जो होता है वो होता है बच्चों की नज़र के चेक करना, उसको हम विज़न चार्ट कहते हैं। आम ज़ुबान में अगर हम समझाएं तो उसको विज़न चार्ट कहते हैं और हमारी अगर डॉक्टरी ज़ुबान में कहें तो उसको स्नेलस चार्ट कहते हैं। थैंक यू जी। ये नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमैर साहब, स्पेशलिस्ट हैं आँखों के। उन्होंने इस हवाले से बताया कि यहाँ कैंप में 300 से लेकर 400 बंदा जो डेली चेकअप करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके, मुख्तलिफ़ शहरों में जाके, गाँव में, देहातों में जाके ये लोगों का चेकअप करते हैं और बिल्कुल फ्री है। ये कोई एनजीओ है, एनजीओ की तरफ से ये भी बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद नवीद गुराया, ऑन न्यूज़ कामों की। मौजूद है मिस शानज़ा न्यू पीस सिस्टम के ओनर हैं
उन्होंने ये कैंप लगवाया, उनको इस हवाले से पूछते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है। मैं मुझे ये बताइएगा कि आपने यहाँ कैंप अपने स्कूल में लगवाया है और यहाँ लोग काफ़ी नज़र आए, भीड़ भी काफ़ी है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ईगल आइज़ वालों ने हमें ये मौका जो है ना फ्रॉम किया कि आप जो है ना अपने स्कूल में लगाएं कैंप। उसके बाद फिर हम लोगों ने आज 27 अक्टूबर को कैंप लगाया ताकि मुख्तलिफ लोग जो मुस्तहिक लोग हैं वो हमारे पास आएँ और आके अपना फ्री चेकअप करवाएं। इसमें हम जो है फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, फ्री ग्लासेस हैं और ओवरऑल जितना चेकअप है वो सारा हम लोग फ्री कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, लोग काफ़ी यहाँ भीड़ भी है और लोग चेक करें, क्या लग रहा है कि आपको अब तक कितने लोगों ने चेकअप करवा लिया हो? मैक्सिमम 200 जो है ना वो चेकअप हो चुके हैं और अभी भी बाहर बहुत ज़्यादा जो है ना रश नज़र आ रहा है। इससे 90% जो लोग हैं ना वो आंखों के मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ मैंने देखे सीनियर डॉक्टर्स भी हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं, इन्होंने आपके साथ कैसा ताउन किया? बहुत अच्छा तावन किया है। ये ये जो टीम है वो स्पेशल लाहौर से आई है हमारे लिए, तो हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि ये आए हमारे पास और हमारे स्कूल को जो है ना रौनक बख्शी। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और बाहर अभी भी इतनी खूब भीड़ है, अभी 2 बजे तक का टाइम है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। तो बहुत शुक्रिया। खबर शामी कहते हैं हरुणाबाद से जमात इस्लामी तहसील हरुणाबाद के ज़िले तमाम आज 27 अक्टूबर के मौका पर कायदे आज़म रोड बल्दिया के सामने योम यकजहती कश्मीर और योम स्याह मनाया गया, जिसमें कश्मीर के साथ यकजहती और इंडियन आर्मी को कश्मीर में दाखिल होने पर एहतजाज किया गया। हमारे नुमाइंदा खसूसी अली रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी अमीर हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर आज तमाम मुल्क में योम एहतजाज मनाया गया। इस सिलसिला में जमात इस्लामी जिला बहावलनगर तहसील हरुणाबाद के तहत मुजाहरा हुआ, जिसमें मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे और बाजुओं पर स्याह रंग की पट्टियां बांधी हुई थी, जो कि इस बात की अलामत थी कि आज योम स्याह है। आज के दिन की निस्बत से जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से ये पैगाम दिया गया है कि कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, इंशाअल्लाह एक दिन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इसलिए हम इस मसले को मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर उठाते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में कश्मीर में इस्तिस्वाब राय करवाया जाए। पाकिस्तान हुक्मरानों को भी चाहिए कि कश्मीर के मसले को हर आलमी फोरम पर उठाएं। जमात इस्लामी तहसील हरुणाबाद के इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत डॉक्टर इरफानुल्लाह चौधरी अमीर जमात इस्लामी तहसील हरुणाबाद ने की। मुजाहरे से जमात इस्लामी जिला भावनगर के रहनुमा वलीद नासिर चौधरी अमीर शहर आबिद सरवर और जनरल सेक्रेटरी साजिद नदीम भट्टी ने खिताब किया। इस मौके पर कश्मीरी तराने भी चलाए गए और कश्मीरी शोधा के लिए मोहम्मद तारिक साहिब रिटायर्ड टीचर ने दुआ से प्रोग्राम का इख्तिताम किया। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदा लिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी कौमी शाहराह पर सरहद जहानपुर के मुकाम पर ट्रक और वैन में खतरनाक टक्कर। ट्रक और वैन के तसादुम के नतीजा में एक शख्स जान बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी। मुकामी ज़राए जख्मियों को घोटकी और मीरपुर मथैलों के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ज़राए के मुताबिक घोटकी से लेकर मीरपुर मथैलों तक कौमी शाहराह रोड का काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस हादसा रोज का मामूल बन चुके हैं। हमारे नुमाइंदा खसूसी अली रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद नहर 3R बुर्जी नंबर 104-105 लेफ्ट नज़द 40 3R शगाफ वाजिया रहे। डिस्ट्रिक्ट भावनगर बल्कि पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा शगाफ पड़ने का एजाज नहर 3R को हासिल है। इस नहर को 1 साल के अरसे में दर्जनों बार शगाफ पड़ चुका है। इससे आप महकमा नहार की काबिलियत का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। महकमा नहार के सब इंजीनियर शबीर कालू ने ऑन न्यूज से बात करते हुए बताया है कि शगाफ पड़ी रास्ता वाली साइड पर पड़ा है। ये नहर को कट किया गया है। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो के शहरियों की जानिब से कश्मीरी मजलूम अवाम पे होने वाले जुल्म के खिलाफ टाउन कमेटी टंडोबागो से मीडिया सेंटर तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक टंडोबागो के शहरियों की जानिब से कश्मीरी मजलूम अवाम पे होने वाले जुल्म के खिलाफ टाउन कमेटी से मीडिया सेंटर टंडोबागो तक एक रैली निकाली गई। रैली में कश्मीरी अवाम के हक में नारे भी लगाए गए। दूसरी तरफ शहरियों में सखावत बलोच, हबीबुल्लाह, मोहम्मद हाशिम समूह, असदुल्लाह खास खेली का कहना था कि कश्मीर के अवाम में होने वाले जुल्म के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा, जबकि कश्मीरियों के बच्चों और खवातीन मुसलसल जुल्म किया जा रहा है और मुसलसल कश्मीर के बेगुनाह लोग शहीद किए जा रहा है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। आखिर में शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाकर कश्मीर की आज़ादी का मुतालबा किया।
खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया कार्रवाई 8 गिरफ्तार ग्राम फरोशी और तजावजात के खिलाफ जिला इंतजामिया सरगर्म AC सिटी फरहान अहमद की G6 इतवार बाजार में कार्रवाई। शहरियों से रेटेज से ज्यादा कीमत वसूल करने वाले 6 दुकानदार गिरफ्तार। पार्किंग के नाम पर तजावजात कायम करने वाले भी 4 अफराद गिरफ्तार। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के हवाले से भी सूरत हाल का जायजा। DC इस्लामाबाद की सरकारी नर्ख नामा पर आमद दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल की खुसूसी मॉनिटरिंग की जाए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक 27 अक्टूबर हमारे खत्े की तारीख का सियातरीन दिन है। DC नारोवाल सैयद हसन रजा नारोवाल आज का दिन बिलाशुबा दुख और अफसोस के इजहार का दिन है। आज ही के दिन हिंदुस्तान ने अपनी फौजें कश्मीर में उतार कर जन्नत नजीर वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में बदल कर रख दिया। आज हमारी मुसलमान बहनें, माएं, बाग और बच्चे इनके जुल्म को सह रहे हैं। आज के दिन हम पूरी आलमी बरादरी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीरी अवाम को इनका हक दें ताकि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सके। इन ख्यालात का इज़हार डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने 27 अक्टूबर यौम सियाह के हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल नारोवाल में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी नारोवाल की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में किया। इस मौके पर CEO एजुकेशन चौधरी आरिफ शहजाद ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की तकरीब में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया और यौम सियाह के हवाले से बात करते हुए इनका कहना था कि इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद जहां कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करना है, वहां अपनी नई नस्ल को भारत का मकरूर चेहरा दिखाएं और कश्मीरी अवाम के साथ रवा रखे जाने वाले मुजालिम बारे आगाह कर सकें। इस मौके पर CEO एजुकेशन की जानिब से कश्मीरी अवाम के हक खुदरादियत के हवाले से एक करारदाद पेश की, जिसे मौजूद मेहमानों और शुरका की जानिब से भरपूर अंदाज में पास किया। अब खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज TV चैनल ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक और वादा वफा। तफसीलात के मुताबिक हाकिम अली खोसा सीनियर सेल्स मैनेजर और हबीबुल्लाह लाशारी सेल्स मैनेजर मरहूम भाग्यू खान इमरानी के बेटे गाजी खान इमरानी इसके घर जाकर डेथ क्लेम चेक मुबलिक 5,65,992 रुपए दिए। बागिया इमरानी गुज़िश्ता बरस बीमार हुए और अलालत के बाद फौत हो गए। मरहूम के स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में अपने अहले खाना के लिए पॉलिसी रखी थी जो अमानत इसके अहले खानों को मिल गई और मरहूम के अहले खाना सेल्स मैनेजर हबीबुल्लाह लाशारी साहब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हबीबुल्लाह लाशारी साहब को मजीद तरक्की अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे ब्यूरो चीफ DM लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी में कश्मीर डे के हवाले से रैली निकाली गई। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और यौम सियाह के मौका पर डहरकी सब्जी मंडी के व्यापारियों की जानिब से रैली निकाली गई। रैली लतीफुल्लाह भुट्टो सदर फ्रूट एंड सब्जी मार्केट की क़यादत में निकाली गई। रैली में सब्जी मंडी के व्यापारियों और फ्रूट के व्यापारियों के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाथों में कश्मीरी झंडे और बैनर्स उठाए रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और आर्मी चीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं के फलक शिगाफ नारे लगाए। 27 अक्टूबर यौम सियाह के तौर पर मनाए रहे रैली के शुरका 27 अक्टूबर वो सियाह दिन है जब मकबूजा जम्मू कश्मीर पर जुल्म और सितम के बातरीक रकम हुई। कसूर माई राबू खरल फाउंडेशन का जन्नत अजीज आयु सरकार के ताउन से फ्री कैंप राय मोहम्मद अरशाद खरल सदर कसूर के पास लगाया गया। कैंप का इफ्तिताह राय गुलाम अहमद जिंदे का मरकजी सदर ने किया। कैंप राय बारिश अली की ज़ेर सरपरस्ती लगाया गया। राय बारिश अली बानी जनरल सेक्रेटरी खरल फाउंडेशन, राय गुलजार शाकिर बानी खरल फाउंडेशन और राय अरशाद सदर कसूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया, हमें पूरा माह हो गया है फ्री आई कैंप करते, अल्लाह कबूल फरमाए और अब इंशाल्लाह कल से मरीजों के ऑपरेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं। कल ऑपरेशन वाले मरीजों की पहली गाड़ी तक 3637 टूआर उकाड़ा से जा रही है। अल्लाह ताला सबको शिफा दे। फ्री पिक एंड ड्रॉप से लेकर ऑपरेशन रिहाइश खाना सब फ्री है।